गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफैसर पूरन सिंह जी की एक अमोलक रचना सिरलेख है मुरीद। कहते हैं किसी सुभागे दिन ते सुलखणी घड़ी, आकाश तो स्वांत बूंद वरदी है, ते मोती जड़नी सिप्पी सागर तय ते तरदी है। इसे उड़ीक विच के ये अमृत बूंद उसकी त्रिखा मिटावेगी, अते जिस पल ये उसके मूँह विच डिगदी है, इसनूं प्राप्त कर वो हेठां डूंगे सागरां विच उतर जांदी है, जिथे मौत वर्गे चुप टिकाव विच वो मोतियां दे सुपने लैंदी है। कहते हैं कि मोती समाधि की सिरजना है, पर गुरु अमरदास जी फरमाउंदे हैं, गुरु तो नाम का बीज प्राप्त करके मनुख की आत्मा मुंदी जाती है अते चुप विच डूंगी उतर जाती है, अते जिधर नूं हवा दे बुल्ले उसनूं खड़न वो तुर पैंदी है। भावें उसके सिर उपर गरजदे सागर ठाठा मारते हैं, वो प्रेम भेजी लेटी रहती है। अपने विश्वास की दृढ़ता विच उदों तक बिल्कुल बंद रहती है जदों तक रब्बी शब्द नाम उसनूं मुरीद के नवे आकार विच घड़ नहीं देंदा। मुरीद की घाड़त मोती नालों भी बिखम है, माणक नालों भी, पुरातन ते नवीन धर्म ग्रंथां नालों भी। वो जीवन का बीज बिंदु होंदा है, जो जीवन नूं मुड़ नवें सिरों सिरजदा है। वो मुरीद ही है जिसकी आत्मा विच आप परमात्मा अपनी परम सुंदरता विच टहक उठदा है। जदों मेरे अंदर गुरु दे दर्शन लई सिक उठी, मैं उसदे मुरीद नूं वेख के निहाल होया, अते जदों मैं मुरीद नूं वेखना चाहया तां मैनूं गुरु दे दर्शन होए, अते दोवें आश्चर्य रूप विच एक समान सन। असीं निरारथ दे भै तो मुक्त हां, तुच्छ खिच्चां तोखले सानूं डरा नहीं सकदे। गुरु ने सानूं सिद्धे साधे बलकार योधे अते सच्चे व्यक्ति बनाया है। असीं महा पवित्र प्रभु दे शब्द पढ़दे बहादरां वांग जूझ मरदे हां। जिवें बच्चे नूं माता दी गोद प्यारी है, तिवें सानूं रब दी होंद। असीं अपने लिए कुछ भी नहीं करते, साडा प्रभु साडे लिए सब कुछ करदा है। आत्म प्रेरणा दे खंभां द्वारा असीं सब सिरां तो उचेरे निरोल विचारां दे अज्ञात उच्चे मंडलां विच उडारियां मारदे हां। असीं पंछियां हार उडारियां मारदे हां, जो एक टहनी तो दूजी ते उडारी मारदे फल चखदे जांदे हन। प्रीतम दी रज़ा विच विचरना साडे जीवन दी सर्वोच्च पूर्ति है। जो उसदी रज़ा है वो साडी सर्वोच्च भलाई है। गुरु दा मार्ग पंछियां दे मार्ग समान है। हर किसी नूं मार्ग रहत आकाश विच अपने खंभां अनुसार आप उडारी मारनी पैंदी है। असीं नहीं जाणदे कि अपने अंदर दी उच्ची सुरत बारे होरां नूं की दसीए। सड़क दे कंढे बह जीवन भर असीं मिट्टी दे लाल प्यालियां विचों अपनी खुशी वंडदे हां। साडा हरमंदर गुरु दा शब्द है, अते ये साडी आत्मा विच स्थित है। जिथे भी जाइए ये साडे नाल जांदा है। प्रीतम दी कमान विचों उसदे सुनहरी नुक्कियां वाले गांव दे तीरां दा मींह वरदा है, अते परे कई शहरां विच उसदा महा प्रकाश दुसार पार हो गया है। जिस नाल उन्हां ने जीवन विच पहली वार प्रेम दा घाव दा मज़ा चखिया है। इस घड़ी खिल रहे फुल्लां हार असीं उस जिन्ने ही नवें ते पुराणे हां। साडे कोल इस तो बिना होरां नूं कहण लई कुਝ नहीं कि सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु ने इन्ना सुंदर बना दिता है अते अपने प्यार द्वारा
ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦੀ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਡੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਚਿੱਤਰ ਆਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰੱਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਗਿਆਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸਾਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸਭ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਿਆਣਪ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਵ ਦੇ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਚੂਨੇ ਦੇ ਉਹ ਫੁੱਲਦਾਨ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨੰਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇਹ ਨੰਨੀ ਪਨੀਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਿਛ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਝਰਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਨੰਤ ਵਿਸਮਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਅਸਚਰਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਗਿਣਤ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਸੰਖ ਨਾਨਾ ਰੰਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਰੂਹ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ 36 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕੋੜੇ ਪਿੱਤੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੱਕੜੀ ਵਰਗੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵ ਭੋਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਰੋਕ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਯਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਬਜ਼ ਘੋੜੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਥ ਦੇ ਪਹੀਏ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। ਗਗਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੌ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਗੁੰਦੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਵਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਾੜੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਾਰਖੂ
ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਣਕਾ ਟੁਣਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਘੇਰਾ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੱਤੀ ਤੇ ਤੇਲ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜੋਤੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਾਕੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਉਲਦ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜੀ ਰੱਖੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਦਿਆਲੂ ਦਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਰ ਖੜਾ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨੀਲੀ ਸੁਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੋਲਦਾ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿੰਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਸਤ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੜ ਨਵਜਨਮੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਕੂਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੂਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।